Hi dear students, I hope you have understood the whole lessons of Unit 1. Today we are going to learn a new lesson, Unit 2, Prose, The Night the Ghost Got In by James Grover Thurber. The author is James Grover Thurber. First we get the information about the author. Turn to page number 34. About the author. James Grover Thurber, 1894 to 1961, was an American cartoonist, author, humorist, journalist, playwright, and celebrated wit. He was best known for his cartoons and short stories published mainly in the New Yorker magazine, such as The Catbird Seat, and collected in his numerous books. He was one of the most popular humorists of his time, as he celebrated the comic frustrations and eccentricities of ordinary people. Here we have seen about James Grover Thurber. He was an American cartoonist. Cartoonistna cartoon pictures வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறவர். கார்ட்டூனிஸ்ட், ஆத்தர், ஹியூமரிஸ்ட் நகைச்சுவையாளர், ஜேர்னலிஸ்ட் பத்திரிகையாளர், playwright நாடக எழுத்தாளர். Play means drama here. And celebrated wit. He was best known for his cartoons and short stories. ஸோ ரொம்ப பாப்புலராக எதுக்கில் இருக்கிறாருன்னா கார்ட்டூன்ஸ்லேயும் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ்லேயும். நியூயார்க்கர் மேகசின் such as The Catbird Seat and collected in his numerous books. He was one of the most popular humorists of his time. ரொம்ப ஹியூமர் மீன்ஸ் சிரிப்பா, அதாவது நகைச்சுவையாக எழுதக்கூடிய ஒரு இதில் ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கிறாரு. as he celebrated the comic frustrations, காமிக் ஜோக்காக அதிலிருந்து நம்ம கிடைக்கக்கூடிய மாரல், and eccentricities means strange or unusual of ordinary people. Ordinary means சாதாரண மக்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய ஹியூமர்ஸ் and their unusual thing, அதை எடுத்து ஒரு ஹியூமர் ஸ்டோரிஸாக கொடுக்குறதுல ரொம்ப வெல் நோன். Here we'll start the new lesson here. The night the ghost got in. Ghost means evil spirit, அதாவது பேய், பிசாசு வர்றது. Here imagination of odd things always leads to absolute humor. Imagination of odd things. Odd means rare, அதாவது எதையாவது ஒன்று கற்பனை பண்ணி இல்லாத ஒன்று இருக்கிற மாதிரி ஆக்குறது. Read the lesson and enjoy the narrator's experience with his grandfather, who creates chaos and laughter with his imaginative stories. இது ஒரு கற்பனை கதையாக இருக்கலாம், கொஞ்சம் நடந்த இன்சிடெண்ட்டாக கொஞ்சம் மிகைப்படுத்தி சொல்லியிருக்கலாம். ஒரு இமேஜினேட்டிவ் ஸ்டோரிஸில் இமேஜினேஷன் பண்ணி சாதாரண ஒன்றை எப்படி எக்ஸ்ட்ரானரி எடுத்துகிட்டு போகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஸ்டோரி. அவருடைய கிராண்ட்ஃபாதரையும் வச்சு அவரால் ஏற்பட்ட ஒரு கேயோஸ் மீன்ஸ் கிரேட் கன்ஃபியூஷன் அண்ட் லாஃப்டர், ஒரே குழப்பமும் ஒரே சிரிப்புமாக வரக்கூடிய இந்த ஹியூமரஸ் ஸ்டோரி ஹியர். ஹியூமர். The ghost that got into our house on the night of November 17, 1915 raised such a hullabaloo of misunderstandings that I'm sorry I did not just let it keep on working. So November 17, 1915 ஒரு கோஸ்ட், ஒரு பேய் அவரோட வீட்டுக்குள்ளே வந்துச்சு. அதில் hullabaloo means lot of loud noise made by people who are excited. எல்லாரும் அந்த பேய் வந்தால் எப்படி அலறி அடித்து அழுவாங்களோ அப்படியே ஒரு சவுண்டாக ஆகி அதனால அந்த மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ஸ், அது உண்மையாகவே கோஸ்ட்டு தானா வேறு எதுமா நம்மளுக்கு தெரில. hullabaloo of misunderstandings that I'm sorry I did not just let it keep on walking and go to bed. Its advent caused my mother to throw a shoe through a window of the house next door and ended up with my grandfather shooting a patrolman. ஸோ இட்ஸ் அட்வென்ட் மீன்ஸ் இட்ஸ் அரைவல். ஸோ அந்த கோஸ்ட் வந்து அவங்க வீட்டுக்கு வந்தது. காஸ் மை மதர் டு த்ரோ எ ஷூ த்ரூ த, அவங்க அம்மா வந்து இவங்க வீட்டிலேருந்து ஒரு ஷூவை அடுத்த வீட்டு ஜன்னலில் தூக்கி போட்டது அதிலிருந்து
கடைசியில் எண்ட் அப் வித் அவங்க முடிகிறது எப்படி முடிஞ்சுன்னா அவங்க கிராண்ட்ஃபாதர் வந்து கன்னை வச்சு ஷூட் பண்ணுற அளவுக்கு ஒரு குழப்பமாக ஆகிடுச்சு. ஐம் சாரி therefore as I have said that I ever paid any attention to the footsteps. ஸோ ஒரு ஃபுட்ஸ்டெப்ஸ்னால வந்த குழப்பம் இது இவ்வளவும் அதை நம்ம இந்த ஸ்டோரியில் பார்ப்போம். They began about 1:15 in the morning, a rhythmic, quick, cadent walking around the dining room table. 1:15. Quarter past means after 1, 15 minutes. After 1 ஆகி 15 minutes அப்புறம் 1:15 AM, அதாவது 12 மணிக்கு தான் பேய் வரும்னு சொல்லுவாங்க. 12 மணிக்கு அதுக்கப்புறம் 1:15க்கு போய் நம்ம ஆத்தர், அதாவது இவர் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது நடந்தது. ஸோ இவரை வந்து நம்ம இவன் சொல்லிக்கலாம். ஓகே, இந்த ஜேம்ஸ் க்ரூவர் அவர் தான் அவருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை நேரேட் பண்ணுறாரு. ஸோ இதில் ஐன்னு போட்டதெல்லாம் அவர் தான். They began about 1:15 in the morning, a rhythmic, quick, cadent walking around the dining room table. My mother was asleep in one room upstairs. Here, cadenced walking means rhythmic events. அதாவது நடக்கிறதுல டக் 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 டக்குன்னு அப்படி ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கரெக்டாக நடக்கிற சத்தம் டைனிங் ரூமை சுற்றி கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது. எந்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே நம்மளோட யூஸ்வலாக நம்மளோட நாட்டில் என்ன பேசிக்கிறோம், 12 o'clock 12 மணி ஆனால் பேய் வரும்னு சொல்லிக்கிடுவோம். ஸோ இந்த 12 மணி ஆகி 1:15க்கு அடுத்த 1.25 மணி நேரம் கழித்து அந்த பேய் வரக்கூடிய நேரத்தில் போயிட்டு நம்ம ஆத்தர் ஜேம்ஸ், when he was a boy, he was asleep and also he was taking a bath. குளிச்சிட்டு இருக்கிறார் அந்நேரம் போய். ஓகே, அப்போ அந்த குளிச்சுட்டு வரும்போது இந்த சத்தம் கேட்குது, டக் டக் நடந்து வர்ற சத்தம். மை மதர் வாஸ் அஸ்லீப் இன் ஒன் ரூம் அப்ஸ்டேர்ஸ்னால் மாடியில் ஒரு ரூமில் அவங்க அம்மா வந்து தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க. மை பிரதர் ஹெர்மன் இன் அனதர், கிராண்ட்ஃபாதர் வாஸ் இன் தி ஆட்டிக் in the old walnut bed which, as you will remember, once fell on my father. ஸோ வந்து அவங்க பிரதர் ஹெர்மன் வந்து இன்னும் இன் அனதர் ஒரு ரூமில் அவங்க அம்மா, அடுத்த ரூமில் அவங்களோட தம்பி ஹெர்மன் தூங்கிட்டு இருக்கிறான். கிராண்ட்ஃபாதர் வாஸ் இன் தி ஆட்டிக் மீன்ஸ் லாஃப்ட் ஆர் ரூஃப், லாஃப்ட் மாதிரி ஒரு ரூம், அதில் ஒரு மேலே சீலிங் போட்டு இருக்கக்கூடியது. கிராண்ட்ஃபாதர் வாஸ் இன் தி ஆட்டிக் இன் தி ஓல்டு வால்நட் பெட். வால்நட் பெட் மீன்ஸ் வாதும மரத்தினுடைய கட்டையில் செஞ்ச நல்ல பெட் அந்த கட்டில். அது எதுக்கு இந்த ஆத்தர் என்ன ரிமெம்பர் பண்ணுறாருன்னா, ஒரு தடவை அந்த கட்டில் வந்து அவங்க அப்பாவோட மேலே விழுந்திருக்கு. அதை இங்கே எதுக்கு சொல்கிறாரு தெரியல, இங்கே சொல்கிறார். As you will remember, once fell on my father. I had just stepped out of the bathtub and was busily rubbing myself with a towel when I heard the steps. So his mother was sleeping, his brother was sleeping in another room, his grandfather was also sleeping in the attic, in the upstairs. All are in the upstairs. The narrator, the author, was bathing. After finished his bathing, குளிச்சுட்டு இப்போ அவருடைய டவல் வச்சு பிஸி வித் இஸ் what is that? See that? Stepped out of the bathtubல குளிச்சு அதுலேருந்து வெளியே வந்து busily rubbing myself with a towel when I heard the steps. இந்த துண்டை வச்சு தொடச்சிட்டு இருக்கும்போது அந்த சத்தம் கேட்குது. They were the steps of a man walking rapidly around the dining table டவுன்ஸ்டேர்ஸ். இவங்க எல்லாம் அப்ஸ்டேர்ஸில், இவன் குடிக்கிறதும் அந்த ரூமும் அப்ஸ்டேர்ஸில் தான் இருக்குது. ஆனால் டவுன்ஸ்டேர்ஸ் கீழே வந்து மேலேருந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த இப்படி வருது ஸ்டெப்ஸு கீழே இருக்குது. மேலேருந்து கீழே என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ அந்த டைனிங் டேபிளை சுற்றி ஒரு ஃபுட் ஸ்டெப்ஸ் சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கு. They were the steps of a man. ஒரு மேன் வந்து ரேப்பிட்லி மீன்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக நடந்து சுற்றி வர்ற மாதிரி சத்தம் கேட்குது. They were the steps of a man walking rapidly around the dining table downstairs. The light from the bathroom shone down the back steps. ஸோ இந்த பாத்ரூமில் குளிச்சுட்டு அந்த டோரை ஓப்பன் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற அந்த லைட் வந்து டைனிங் ரூமுக்கு கொஞ்சோண்டு வெளிச்சம் வருது. Which dropped directly into the dining room
I could see the faint shine of plates on the plate rail. Plate rail அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெயில் மீன்ஸ் ஸ்டாண்ட் மாதிரி வச்சு அதுக்குள்ளே பிளேட்டை அடுக்கி வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த ரெயில் மேலே சில்வர் பிளேட்ஸ் இருக்குது. அதில் மேலேருந்து கொடுக்கக்கூடிய அந்த லைட் வந்து அதில் ஷோன் ஆகி ஒரு வெளிச்சம் தெரியுது. I couldn't see the table. ஏன்னா என்னால் டேபிளை பார்க்க முடியல. The steps kept going round and round the table at regular intervals. A board creaked. அந்த டேபிளை சுற்றி சுற்றி ரவுண்டாக போய்கிட்டே இருக்கிற மாதிரி ஒரு சத்தம். ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸ்னால் கொஞ்ச நேரம் நிற்கிது, அப்புறம் திருப்பி நடக்குது, கொஞ்ச நேரம் நிற்கிற சத்தம் கேட்டுகிட்டே இருக்கு. ஏ போர்டு க்ரீக்டு. அங்கே இருக்கிற ஒரு போர்டு கூட நடக்கிற அந்த கால் தடம் பட்டோன்னே க்ரீக்குன்னு அந்த போர்டு ஒரு வுட்டு வந்து உடையிற மாதிரி அல்லது கொஞ்சம் அழுத்தும் போது கொடுக்கக்கூடிய அந்த சத்தம் கேட்குது. க்ரீக்டு இஸ் த சவுண்ட் ஆஃப் த வுட் when it was trod upon. Trod அப்படின்னா மிதிக்கிறது, மிதிக்கும் போது சத்தம் கேட்குது. I supposed at first that it was my father or my brother Roy who had gone to Indianapolis but were expected home at any time. So I supposed means even the author narrator என்ன நினைக்கிறார்னா at first that it was my father, அது என்னோட ஃபாதரும் his another brother Roy ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இண்டியானாபோலிஸ் போயிருக்கிறாங்க. இண்டியானாபோலிஸ் is the state capital and most populous city of the US. யூஎஸில் இருக்கக்கூடிய கேபிட்டல் அண்ட் மோஸ்ட் பாப்புலஸ் சிட்டி. ஓகே, இண்டியானாபோலிஸ் அங்கே போயிருக்கிறாங்க. பட் வேறு எக்ஸ்பெக்டட் ஹோம் அட் எனி டைம். ஸோ எந்த டைம்லையும் அவங்க திருப்பி வீட்டுக்கு வரலாம், ஒருவேளை அவங்க வந்திருப்பாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவர் நினச்சது இதை ஃபஸ்ட்டு கெஸ் பண்ணது ஹிஸ் ஃபாதர் அண்ட் ஹிஸ் பிரதர் ராய் would have get in at that time. But were expected home at any time. I suspected next that it was a burglar. அப்புறம் பார்த்தா அவங்க அப்பாவும் இல்லை, ராயும் இல்லை. இப்போ என்ன யோசித்து பார்க்குறாரு, சஸ்பெக்டட் மீன்ஸ் டவுட்டாக யோசிச்சு இதுவாக இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்து பார்க்குறது. இட் வாஸ் ஏ பர்க்லர் மீன்ஸ் தீஃப், ராபர்ஸ், கொள்ளக்கூட்டத்துக்காரங்க, யாரோ திருட வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். It did not enter my mind until later that it was a ghost. ஆனால் இது கடைசி வரைக்கும் அது ஒரு பேய் அப்படின்னு என்னோட மனசில் வரவே இல்லை. After the walking had gone on for perhaps 3 minutes, I tiptoed to Herman's room. ஸோ அந்த இப்போ வாக்கிங் சத்தம் கேட்கல. அப்புறம் ஐ tiptoed மீன்ஸ் tiptoedனா காலை இப்படி வச்சு நடக்காமல் இப்படி குதிங்கால மெதுவாக சத்தம் கேட்காம நடந்து போகிறான். I tiptoed to Herman's room. அவனோட தம்பி தூங்கிருக்கக்கூடிய அந்த ஹெர்மேன்ஸ் ரூமுக்கு போகிறான். ஐ ஹிஸ்ட். அந்த பிஸ்ட்ன்னு சொல்லிக்கிறது ஒரு சவுண்டு அப்படின்னு சொல்லி எழுப்பி விடுறாரு. ஐ ஹிஸ்ட் இன் த டார்க் ஷேக்கிங் ஹிம். அவனை டார்க்குள்ளேயே லைட்டை போடாமல் எழுப்பி விடுறான். ஆப் ஹீ செட் இன் த லோ ஹோப்லெஸ் டோன் ஆஃப் எ despondent beagle. Despondent beagle means beagle is a kind of dog, a breed of dog to hunt rabbits. ராபிட்ஸை பிடிச்சிட்டு வர்றதுக்கு வளர்க்கக்கூடிய ஒரு நாய் தான் பீகிள். அந்த நாய் எப்படி டெஸ்பாண்டண்ட்டாக அப்படி சொல்லுமோ அது மாதிரி ஒரு சத்தத்தில் தூங்கிக்கிட்டே அவன் கற்றுறான். ஆப் he said in the low hopeless tone of the despondent beagle. He always half suspected that something would get him in the night. அவன் ஏற்கனவே நம்ம நைட்டில் ஏதாவது நம்மளை பிடிச்சிக்கிடுமோ, கெட்ட ஆவி அல்லது பேய் நம்மளை பிடிச்சிக்கிடும்னு ஏற்கனவே சஸ்பெக்ட் பண்ணி வச்சுருந்துருப்பான். இப்போ இவன் தொட்டோடனே அந்த பயத்தில் அந்த மாதிரி சுத்தம் கொடுக்கும். ஐ டோல்ட் ஹிம் ஹூ ஐ வாஸ். ஸோ இவன் அப்படி தான் நினப்பான், நம்ம எதுக்கு நம்மளை சொல்லிடுவோம் சொல்லிவிட்டு நான் தான் உங்கள் அண்ணன் தான் ஜேம்ஸ் வந்துருக்கிறான்னு சொல்கிறான். I told him who I was, that something downstairsல என்னமோ இருக்குது, I said. He got up and followed me to the head of the back staircase. ஸோ அவனை எந்திரிச்சு அந்த ஸ்டேர்கேஸ் கிட்ட ரெண்டு பேரும் போகிறாங்க. The steps had ceased means அங்கே ஸ்டெப்ஸுக்கிட்ட வந்தோடனே ceased means stopped, நிப்பாட்டிடணும். Herman looked at me in some alarm. Alarm means அப்படி பார்க்குறான், ஒரு பயந்துக்கிட்டே அவனை பார்க்குறான். I had only the bath towel around my waist. இவன் குளிச்சுட்டு துவட்டிட்டு வந்ததுனால துண்டை மட்டும்தான் கட்டியிருக்கிறான், வேறு எதுவுமே அவன் போடலை, ட்ரெஸ்ஸு போடலை. He wanted to go back to bed
ஐ gripped his arm. ஆனால் அவங்க ஹெர்மன் வந்து நான் திருப்பியும் போய் தூங்க போகிறேன், பெட்டுக்கு போகிறேன் சொல்கிறான். இவன் தான் gripped மீன்ஸ் ஹோல்டு, அவனோட கையை பிடிச்சி இருக்க சொல்கிறான். There's something down there, I said. Instantly the steps began again. கீழே என்னமோ நடக்குது அப்படி சொல்கிறான். இப்போ பார்த்தா திருப்பி இவனும் அவங்க தம்பி இருக்கும்போது சத்தம் திருப்பியும் கேட்குது. Instantly the steps began again, circled the dining room table like a man running, and started up the stairs towards us, heavily two at a time. இப்போ திருப்பி ஒருத்தன் ஓடுற மாதிரி கேட்குது, டக்கு 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 டக்குன்னு ஓடுற மாதிரி கேட்குது. The light still shone palely down the stairs. இப்போ இன்னமும் அந்த பாத்ரூம் லைட்டு பேலாக நல்லா தெரியல, மங்களாக அங்கே தெரிஞ்சிட்ருக்கு. We saw nothing coming. We only heard the steps. எது வர்றதுமே அவங்களுக்கு தெரியல, யாருமே இருக்கிற மாதிரி தெரில. சத்தம் மட்டும், ஸ்டெப்ஸோட சத்தம் மட்டும் கேட்குது. ஸ்டெப்ஸ்னால் கால் நடந்து போகக்கூடிய அந்த கால் தடத்தினுடைய சத்தம் கேட்டு, காலடி சத்தம் மட்டும் கேட்டுகிட்டே இருக்கு. ஹெர்மன் ரஷ் டு ஹிஸ் ரூம் அண்ட் ஸ்லாம் த டோர். ஹெர்மனுக்கு தூக்கம் வேறு கலக்கம், அவனுக்கு ஏற்கனவே பயம் வேறு. அதனால அவன் ரூம்குள்ளே போய் கதவை ஸ்லாம்டு மீன்ஸ் கதவை டங்குன்னு இழுத்து போட்டுறான், சத்தம் கேட்குற மாதிரி. I slammed shut the door at the stairs top and held my knee against it. ஸோ ஐன்றது இந்த ஆத்தர் ஜேம்ஸும் திருப்பி உள்ளுக்குள்ளே போய் கதவை அதே மாதிரி மூடிட்டு முட்டியை வச்சு வெளியே யாரும் வந்து நம்மளை யாரும் தாக்கிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு முட்டியை வச்சு அப்படியே அந்த கதவை வந்து பிடிச்சிட்டே நிற்கிறான். ஆஃப்டர் அ லாங் மினிட் ஐ ஸ்லோலி ஓப்பன்ட் இட் அகெயின். இது எதுவுமே வராதனால நான் திருப்பி கதவை திறந்து பார்த்தேன். there was nothing there. அங்கே பார்த்தா எதுவுமே இல்லை. There was no sound. இப்போ சத்தமே கேட்கல. None of us ever heard the ghost again. ஸோ அந்த கோஸ்டோட சத்தம் ஒரு பேயாக இருக்கலாம், அதுக்கப்புறம் அந்த காலடி சத்தம் எதுவுமே யாருக்குமே கேட்கல. The slamming of the doors had aroused mother. ஸ்லாமிங்னா அந்த கதவை டப்புன்னு போட்டு அடைச்சி அந்த சத்தத்தில் அவங்க மதர் எந்திரிச்சிட்டாங்க. She peered out of her room. Peered out means வேகமாக வந்து என்னன்னு எட்டி பார்க்கறதுக்கு வெளியே வர்றாங்க. What on earth are you boys doing? She demanded. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க இந்த நைட்டு, இந்த 2 பேரும் என்ன பண்ணுறீங்க சொல்லி கேட்குறேன். Herman ventured out of his room. Nothing, he said gruffly. ஹெர்மன் வந்து ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் படுத்துட்டான் திருப்பி. But he was in color a light green. ஆனால் அவனுக்கு பெயில் ஆகி, பெயில்னா பயத்தில் உறைஞ்சி போய் லைட் க்ரீனாக தெரிகிறான். What was all that running around downstairs? said mother. இப்போ அவங்க அம்மா கேட்குறாங்க, கீழே டவுன் ஸ்டேர்ஸில் என்னது ஏதோ இப்போ ஓடுற மாதிரி தான் கேட்டே இருக்குது, என்னது அப்படி கேட்குறாங்க. So she had heard the steps too. We just looked at her. அப்போ இவங்க 2 பேருக்கும் ஓஹோ இந்த சத்தம் அம்மா கூட கேட்டுருக்கு சொல்லிட்டு அவங்க அம்மா 2 பேர் பார்க்குறாங்க. Burglars, she shouted intuitively. Intuitively means without conscious reasoning. அதாவது கான்ஷியஸாக இல்லை, ஒரு தூக்க கலக்கத்துலையும் அதுலேயும் திருடன் 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 அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா வந்து burglars அப்படி சொல்கிறாங்க. I tried to quieten her by starting lightly downstairs. அவங்கள அமைதிப்படுத்திட்டு கீழே மெதுவாக போகலாம் டவுன் ஸ்டேர்ஸ்க்குன்னு பார்க்குறான். Come on Herman, I said. ஹெர்மனையும் கூப்பிட்றான். I'll stay with mother, he said. She's all excited. இப்போ ஹெர்மன் சொல்கிறான், நான் அம்மா கிட்டே இருக்கிறேன், அம்மா பயப்படுறாங்க, எக்ஸைட்டட் ஆகுறாங்கன்னு சொல்கிறான். I stepped back onto the landing. Don't either of you go a step, said mother. அவங்க மதர் சொல்கிறாங்க, 2 பேரும் போக தேவையில்லை, மேலே வா சொல்கிறாங்க. We'll call the police. நம்ம போலீஸை கூப்பிடலாம் சொல்கிறாங்க. Since the phone was downstairs, I did not see how we were going to call the police, nor did I want the police, but mother made one of her quick, incomparable decisions. ஸோ ஃபோன் பண்ணோம்னா ஃபோன் கூட டவுன் ஸ்டேர்ஸில் தான் இருக்குது, எப்போனாலும் கீழே போய் தான் ஆகணும். யாருமே போகாட்டினா எப்படி போலீஸ்க்கு ஃபோன் பண்ணுறது சொல்லி யோசிக்கிறாங்க. பட் ஹஸ் தேர் மதர் டிசைடட் அ குவிக் டிசிஷன். See that what? She flung up a window of her bedroom which faced the bedroom windows of the house of a neighbor. ஸோ இவங்களோட பெட்ரூம் விண்டோவை திறந்தால் அந்த விண்டோவுக்கு ஆப்போசிட்டில் ஒரு வீடு இருக்குது, அந்த வீட்டினுடைய பெட்ரூம்லேயும் அந்த விண்டோ இருக்குது. ஸோ இங்கேருந்து அந்த விண்டோக்குள்ளே நம்ம பேசிக்கலாம், திறந்து வச்சா பார்த்து பேசிக்கலாம். அங்கே என்ன பண்ணுறாங்க, டக்குன்னு அவங்க அந்த பெட்ரூமை ஓப்பன் பண்ணி அந்த விண்டோஸை திறந்து she flung up a window of her bedroom which faced the bedroom windows of the house of a neighbor, picked up a shoe and whammed it through a pane of glass across the narrow space that separated the 2 houses.
ஸோ இந்த 2 ஹவுஸஸையும் செப்பரேட்டாக பண்ணி வச்சுக்கூடிய அந்த நேரோ ஸ்பேஸ் வழியை இந்த வேம்ட் இட் மீன்ஸ் ஸ்ட்ரக் சம்திங் ஃபோர்ஸிப்லி, ஸ்ட்ராங்காக தூக்கி அடிக்கிறது. அவங்க அந்த ஷூவை எடுத்து ஷூவை கலட்டி இந்த விண்டோவிலேருந்து அந்த விண்டோவை தூக்கி அடித்தாங்க. அந்த பக்கம் இருக்கிற விண்டோ வந்து கண்ணாடி உடையுது. Glass tinkled into the bedroom occupied by a retired engraver named Bothwell and his wife. அந்த கப்புள், அந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடிய கப்புள் யாருன்னா Bothwell and his wife. Retired means very old man ஆகி ரிட்டையர்ட் ஆகிட்டார். He was a engraver means சிலையை செதுக்கிறவராக இருக்கலாம், இல்லை வுட்டை செதுக்கிறவராக இருக்கலாம், மேபி கார்பெண்டர் ஆர் ஸ்கல்ப்சர். இங்கே நமக்கு என்கிரேவர் தான் கொடுத்துருக்கு, மேபி கார்பெண்டர். ஓகே. கிளாஸ் டிங்கிள்ட் இன் டு த பெட்ரூம் ஆக்கியபைட். இந்த கிளாஸ் எல்லாம் உடஞ்சி அவங்களோட பெட்ரூம் வீட்டுக்குள்ளே விழுது. அங்கே இருக்கிறவங்க யார்? Bothwell and his wife. Bothwell had been for some years in rather a bad way and was subject to mild attacks. இந்த Bothwell பற்றி பார்த்தோன்னா ரொம்ப அவர் வந்து பேட் வேல ரொம்ப நாள் இருந்திருக்கிறாரு. அதனால் அவருக்கு வந்து மைல்டு அட்டாக்ஸ், ஹார்ட் அட்டாக்ஸ் சில நேரம் வருது. ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரிபடி we knew or lived near had some kind of attacks. அந்த தெருவில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குமே இப்படிப்பட்ட அட்டாக்ஸ் வந்துட்டு தான் இருக்குது. It was now about 2 o'clock of a moonless night. Clouds hung black and low. அந்த டைம் வந்து 2 o'clock இருக்கும். இப்போ 2 o'clock இருக்கும். மூன்லெஸ் நைட், அன்னைக்கு பார்த்து அமாவாசையாக இருக்குது, மூணு இல்லாமல் இருண்ட இதாக இருக்குது. க்ளவுட்ஸ் ஹங் பிளாக் அண்ட் லோ. க்ளவுட்ஸ் எல்லாம் பிளாக்காகவும் நல்லா இறங்கி வந்து இருக்கு. Bothwell was at the window in a minute, shouting, frothing a little, shaking his fist. Bothwell வந்து அவங்களும் தூங்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க. விண்டோ உடஞ்ச உடனே இந்த வீட்டுக்காரங்க எப்பவுமே நமக்கு இப்படி தான் ப்ரெஷர் பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து இவங்க இப்படிலாம் ஃபிஸ்ட்டை வச்சு இப்படி அவங்கள கோபமாக திட்டுறாரு. We'll sell the house and go back to Peoria. We could hear Mrs. Bothwell saying. இப்போ போட்வெல் சொல்கிறோம், நம்ம இந்த வீட்டை விற்றுட்டு நம்ம பெயோரியா அப்படின்ற பிளேஸ்க்கே போயிடலாம், இவங்களால ஒரே தொல்லையாக இருக்குன்னு சொல்லிக்கிறான். It was some time before mother got through to Bothwell. Burglars, she shouted. ஸோ அவங்க அம்மா வெளியே எட்டி பார்த்து burglars, இங்கே வந்து திருட வந்திருக்கிறாங்க சொல்கிறான். Herman and I had not dared to tell her that it was not burglars but ghosts. ஹெர்மனுக்கும் எனக்கும் தான் தெரியும் அது பர்க்லர்ஸ் கிடையாது, அது வந்து ஒரு பேய், அதாவது ஒரு ஆவி அப்படின்னு எங்களுக்கு தெரியும். ஆனால் எங்களுக்கு அது சொல்கிறக்கூடிய பயமாக இருந்துச்சு. ஏன்னு கேட்டால், ஃபார் ஷி வாஸ் ஈவன் மோர் அஃப்ரைட் ஆஃப் கோஸ்ட் தேன் ஆஃப் பர்க்லர்ஸ். அவங்க அம்மா வந்து திருடனுக்கு பயப்படுறதை விட பேய் அல்லது பிசாசு அல்லது அந்த கெட்ட ஆவிங்களுக்கு ரொம்ப பயப்படுவாங்க. அதனால தான் அவங்க கோஸ்ட்னு சொல்லாமல் பர்க்லர்ஸ்னு சொல்லிட்டாங்க. For she was even more afraid of ghosts than of burglars. Bothwell at first thought that she meant there were burglars in his house. அந்த பாட்வெல் தான் நினச்சிக்கிட்டாரு அவங்க வீட்டில் தான் கொள்ளக்கூட்டத்துக்காரங்க வந்திருக்கிறாங்க, திருட வந்திருக்கிறாங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க. But finally he quieted down and called the police for us over an extension phone by his bed. கடைசியில் எப்படியோ புரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் அவங்க வீட்டில் ஃபோனை எடுத்து இந்த மாதிரி பர்க்லர்ஸ் வந்திருக்கிறாங்கன்னு ஃபோன் பண்ணிட்டார் போலீஸ்க்கு. After he had disappeared from the window, mother suddenly made as if to throw another shoe, not because there was further need of it, but as she later explained, because the thrill of heaving a shoe through a window glass had enormously taken her fancy. I prevented her. ஸோ இப்போ அவர் போர்வெல் அந்த இடத்த விட்டு டிஸப்பியர்னால் அங்கே இல்லாமல் போயிட்டாரு, ஃபோன் பண்ணியாச்சு. ஆனால் இன்னமும் நேரேட்டரோட அம்மா வந்து ஒரு ஷூவை எடுத்துகிட்டு திருப்பி அங்கே ஷூவை தூக்கி போடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபேன்சி மீன்ஸ் ஒரு விளையாட்டு அவங்களுக்கு அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு. ஆனால் இந்த நேரேட்டர் ஜேம்ஸ் தான் ப்ரிவெண்ட் பண்ணி அவங்கள மூடு மாற்றி விட்டான். I prevented her. The police were on hand in a commendably short time. போலீஸ்லாம் வந்துட்டாங்க. A Ford sedan full of them. Ford sedan means passenger car. Ford காரில் ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க. 2 on motorcycles. And a patrol wagonனா அந்த போலீஸோட வண்டி, அந்த ஜீப்பில், with about 8 in it and a few reporters. ஸோ இவ்வளோ 8 to 10 இன்னொரு 4 இருக்கலாம். ஸோ 16 or 17 ரிப்போர்ட்டர்ஸையும் சேர்த்து இருக்கிறாங்க.
They began banging at our front door. Front door வந்து banging means டப்பு டப்பு டப்புன்னு அடைக்கிறாங்க. Flash lights shot streaks of gleam up and down the walls across the yard, down the walk between our house and board bells. ஸோ இவங்க ஹவுஸுக்கும் போர்ட் பெல்ஸுக்கும் நடுவில் நடந்து ஃப்ளாஷ் ஆஃப் லைட்ஸ் டார்ச் லைட்டை வச்சு ஃப்ளாஷ் பண்ணி இங்கே அங்கே யார் யார் இருக்கிறாங்களான்னு சொல்லி கிராஸாக லைட்டு போய்கிட்டு இருக்கு. ஓப்பன் அப் cried a hoarse voice. Hoarse means ஒரு ரஃப் வாய்ஸ். கதை தரங்க ஆக்சுவலி வெளியேன்னு சொல்கிறாங்க. We are men from headquarters. நாங்கள்லாம் ஹெட்குவார்ட்டர்ஸில் போலீஸ் ஹெட்குவார்ட்டர்ஸ்லேருந்து வரோம் சொல்கிறாங்க. I wanted to go down and let them in since they were, but mother would not hear of it. ஸோ இந்த நேரேட்டர் வந்து போய் கதவு திறக்கலான்னு போகிறான். ஆனால் இவங்க அம்மா வந்து அவங்கள விடலை. நீ வந்து குளிச்சு ட்ரெஸ்ஸு கூட போடலை, நீ போகாத சொல்கிறான். You haven't stitch on. Stitch on means no dress. You are in no dress. She pointed out. You'd catch your death. அப்புறம் நீ அங்கே அதாவது பர்க்லர்ஸ்னால் கொண்டுறாங்க உன்னை அப்படி சொல்லி காப்பாற்றுறாங்க. I wound the towel around me again. திருப்பியும் டவலை எடுத்து நல்லா கட்டிக்கிறோம். Finally, the cops put their shoulders to our big heavy front door with its thick beveled glass and broke it in. கடைசியில் அவங்க வந்து ஷோல்டரை வச்சு அந்த ஃப்ரண்ட் டோரை உடச்சி அதில் இருக்கிற கிளாஸ் எல்லாம் உடஞ்சி. I could hear a rending of wood and a splash of glass on the floor of the hall. ஸோ அந்த ஹாலில் அது வந்து விழுந்து உடையிற சத்தம்லாம் இவங்களுக்கு கேட்குது. ஆனால் அவங்க அம்மா ரெண்டு பேரையும் விடமாட்டுறாங்க. Their lights played all over the living room and crisscrossed nervously in the dining room, stabbed into hallways, shot up the front stairs and finally up the back. ஸோ லைட்ஸை வச்சு அங்கங்கே அடித்து பார்க்குறாங்க. கிறிஸ் மீன்ஸ் இப்படி திருப்பி டார்ச் லைட்டை அடித்து பார்க்குறாங்க. டைனிங் ஹாலில் பார்க்குறாங்க. அப்போ தான் நர்வஸ் ஆகுது. அங்கே தான் சத்தம் கேட்டுச்சு. நர்வஸ் ஆகுறாங்க. இப்படி அடிச்சு பார்க்குறாங்க. They caught me standing in my towel at the top. அப்போ இவங்களையும் பார்க்குறாங்க. பார்த்தா 3 பேர் நிற்கிறாங்க. அவங்க மதரு ஒரு பாய் இருக்கிறான். ஆனால் இப்படி துண்டை கட்டிட்டு நேரம் நிற்கிறானே அப்படி சொல்லி பார்க்குறாங்க. ஸோ நான் ஒரு 2 o'clock இருக்கும். ஸோ 1 o'clock போய் யாராவது குளித்து துண்டை கட்டிட்டு இப்படி நிற்பாங்களா? துண்டை கட்டிகிட்டே நிற்கிறானேன்னு சொல்லி அவன் அந்த ஒரு போலீஸ் அப்படியே பார்க்குறாரு. A heavy policeman bounded up the steps. Who are you? He demanded. I live here, I said. நான் இந்த வீட்டில் தான் இருக்கிறேன்னு சொல்கிறோம். The officer in charge reported to mother. No sign of nobody lady, he said. Must have got away. What did he like? ஸோ யாருமே இல்லையே, ஒருவேளை அவன் போயிருக்கணும். யாரும் போயிருக்கணும். There were 2 or 3 of them, mother said. அவங்க எப்படி இருந்தாங்க அப்படி சொல்லி கேட்குறான். அப்போ இவங்க மதர் சொல்கிறாங்க 2 அல்லது 3 பேராக இருக்கலாம். ஏன்னா சத்தம் அந்த காலடி சத்தம் கேட்குறது அப்படி சொல்கிறாங்க. Whooping and carrying on slamming doors. Funny, said the cop. All your windows and door was locked on the inside tight as a tick. So all is your உடைய ப்ரொனன்சியேஷனை யான்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. All your windows, உங்களோட விண்டோஸ் டோர் எல்லாமே உள்ளுக்குள்ளே கூடி டைட்டாக தானே பூட்டியிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. Downstairs we could hear the tromping of the other police. Police were all over the place. Doors were yanked open. Drawers were yanked open. Windows were shot up and pulled down. Furniture fell with dull thumps. A half-dozen policemen emerged out of the darkness of the front hallway upstairs. ஸோ நிறைய half-dozen policemen எல்லாம் வந்து அவங்க வீட்டுக்குள்ளாக்க ட்ராயர்ஸை திறக்கிறாங்க, கவுத்துறாங்க, அந்த பீரோவை கவுத்தி பார்க்குறாங்க. எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி அதை பூரா கவுத்தி அங்கே ட்ரெஸ்ஸுங்கெல்லாம் விழுந்து பொருட்கள்லாம் கீழே விழ வச்சு அப்படிலாம் தேடி பார்க்குறாங்க. They began to ransack the door, pulled beds away from the walls, tore clothes off hooks in the closetsல இருக்கக்கூடிய ஹூக்ஸு ட்ரெஸ்ஸு எல்லாத்தையும் எடுத்து வெளியே போட்டு உழைச்சி விட்டாங்க. Pulled suitcase and boxes off ஷெல்ஃப்ஸில் அந்த சூட்கேஸு பாக்ஸஸ்லாம் தூக்கி கீழே போட்டாங்க. One of them found an old zither that Roy had won in a pool tournament. பூல் டோர்னமெண்ட்டில் அவங்க அண்ணன் ராய் வின் பண்ண ஒரு ஜித்தர். இட் இஸ் எ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். சிதர் வந்து ஒரு கிட்டார் மாதிரி ஒரு மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அண்ட் வி கேன் play music hand up and down like this guitar. Okay. Looky here, Joe, he said.
அந்த கண்டுபிடிச்ச ஜித்தரை கண்டுபிடிச்சோம், இங்கே பாரு ஜோ அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு போலீஸில் காமிக்கிறான். He said, strumming it with a big paw. The cop named Joe took it and turned it over. What is it? He asked me. It is an old zither or guinea pig used to sleep on. ஸோ இவன்கிட்ட கேட்குறாங்க, இந்த ஜேம்ஸ் கிட்ட இது என்ன அது சொல்லி கேட்குறாங்க. இது வந்து ஒரு ஜித்தர், இது மேலே தான் நாங்கள் வளர்த்த எங்களோட பெட் கினியா பிக்னு கொடுத்துருக்கு. கினியா பிக் மீன்ஸ் சவுத் அமெரிக்கன் ரோடண்ட். ரோடண்ட் இஸ் த ஒன் டைப் ஆஃப் ரேட், ஒரு எலி. அது வந்து இதில் தான் படுத்து தூங்கும். இட் இஸ் அன் ஓல்ட் zither or guinea pig used to sleep on, I said. It was true that a pet guinea pig we once had would never sleep anywhere except on the zither, but I should never have said so. Joe and the other cop looked at me a long time. They put the zither back on a shelf. ஸோ இவன் வந்து ஏற்கனவே குளிச்சுட்டு வந்து வெறும் துண்டை கட்டிட்டு நிற்கிறதே ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்சாக இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஜித்தரை வேறு, ஜித்தர்னு சொல்லியிருந்தா பரவாயில்ல, இந்த ஜித்தர் மேலே தான் எங்களோட பெட்டு கினியா பீக்கு படுத்து தூங்கும், வேறு எங்கேயும் தூங்காதுன்னு சொல்கிறது வேற. இவன் ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் எப்படியோ இருப்பானோ அப்படின்னு சொல்லி அவங்க யோசிக்கிறாங்க. இது இவன் ஆத்தர் நேரேட்டர் என்ன சொல்கிறாரு, நம்ம இதை சொல்லியிருக்கவே தேவையில்லை அப்படின்னு நினைக்கிறார். No sign of nothing, said the cop who had first spoken to mother. The lady seems hysterical. Hysterical means அந்த லேடியை பார்த்தா அப்படியே அரண்டு போய் பயந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. They all nodded but said nothing, just looked at me. In the small silence we all heard a creaking in the attic. ஸோ ஒரு சைலண்ட் எல்லாம் திறந்து பார்த்து ஒன்றுமே இல்லைன்ட்டு எல்லாம் அமைதியாக நிற்கிறாங்க. அப்போ ஒரு க்ரீக்குன்னு திருப்பி ஒரு சத்தம் கேட்குது ஆட்டிக்கில் நம்ம யார் படுத்துக்கிறான்னு பார்த்தோம், அவங்களோட கிராண்ட் ஃபாதர் படுத்துக்கிறாரு. அவர் அந்த பெட்டில் திருப்பி படுக்கும்போது அந்த சில நேரம் கட்டில் வந்து க்ரீக்குன்னு சத்தம் கொடுக்கணும், அந்த சத்தம் கேட்குது. grandfather was running over in bed. Turning over in bed. திரும்பி படுக்கும்போது சத்தம் கேட்டுக்கலாம். What's that? snapped Joe. அந்த ஜோன்ற போலீஸ்மேன், அது என்னது ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சே. 5 or 6 cops sprang up for the attic door before I could intervene or explain. நான் சொல்லி அவங்கள தடுக்கிறதுக்குள்ளே, அங்கே தாத்தா தான் படுத்துக்கிறாருன்னு சொல்கிறதுக்குள்ளே ஒரு 6 போலீஸ்மேன் அதுக்குள்ளே பாய்ஞ்சு போயிட்டாங்க. I realized that it would be bad if they burst it on grandfather unannounced or even announced. என் கிராண்ட்ஃபாதர்கிட்ட அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டோ அன்அனௌன்ஸ்டோ பண்ணிட்டு போனால் கூட என்ன டேஞ்சர் நடக்க போகுதுன்னு தெரில. இட் வுட் பி பேட், இப்போ என்னமோ நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரியலைஸ் பண்ணுறான். ஹி வாஸ் கோயிங் த்ரூ எ ஃபேஸ் இன் விச் ஹி பிலீவ் தட் ஜென்ரல் மீட்ஸ் மென். ஸோ அவங்க தாத்தா என்ன நினச்சிக்கிட்டாரு, அவர் வந்து மிலிட்டரியில் இருந்தார். இப்போ இங்கே வந்த இத்தனை பேரும் மீட்ஸோட மென், ஆர்மியில் இருக்கக்கூடிய மீட்ஸ் அப்படின்றவங்களுடைய சோல்ஜர்ஸ்லாம் இப்போ வர்றாங்க. Under steady hammering by Stonewall Jackson were beginning to retreat and even desert. ஸோ அங்கே வந்து ஏற்கனவே அவங்க மிலிட்டரியில் வந்து ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஸ்டோன்வால் ஜாக்சன் அவங்களுடைய மீட்ஸோட மென் வந்து இப்போ நம்மளை தாக்கிறதுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னு தூக்கத்தில் நினச்சிக்கிட்டு அவங்க தாத்தா என்ன செய்ய போகிறாரு, என்ன டேஞ்சர் நடக்க போகுது அப்படின்றத we'll see tomorrow. Okay. Now up to that you have to study these questions. Here up to F questions, A, B, C, D, E, F questions are there. You can get answers from here itself. Otherwise I hope you will have guide. Look at your guide and study up to F questions. Study and write the homework and send it to me through this WhatsApp group. Okay, bye. We'll see the next continuation in the next class. Okay, bye.